हाँ जी, रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पोलिटिकल साइंस। देखो समाज शास्त्र का जोड़ा है, कोई भी विज्ञान है, कोई भी सबजैक्ट है, सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ एक गहरा संबंध है। पर राजनीतिक विज्ञान या पोलिटिकल साइंस ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ संबंध है ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ अध्ययन करना है। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ समाज शास्त्र है ये समाज का विज्ञान है, क्योंकि ये मनुख ਦੀਆਂ अंतर क्रियावां, अंतर संबंधां, अंतर अवस्थावां का जोड़ा अध्ययन करता है। जोड़ा राजनीतिक विज्ञान है वो समाज की राजनीति बारे, कानूनों बारे या कोई पॉलिसी चलती है वो बारे अध्ययन करता है। तो मॉरिस जिन्सबर्ग की एक डेफिनेशन है, उन्होंने ये कहा कि समाज शास्त्र दीयां जड़ां राजनीति अते इतिहास के दर्शन विच हन। इस कारण समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र ते निर्भर करता है। हर समाजिक समस्या का कारण राजनीति नहीं हुंदी, पर राजनीतिक व्यवस्था या संरचना की प्रकृति विच किसी तरह का कोई भी परिवर्तन समाजिक परिवर्तन लियाउंदा है। कहने का मतलब ये है कि समाज शास्त्र जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ राजनीति शास्त्र जिहड़ा है एक खास जिहड़ा है रोल प्ले करता है। क्योंकि समाज शास्त्र जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ राजनीति, फिलॉसफी, भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान सारे ही शामिल हैं। पर राजनीति विज्ञान किस तरीके दे नाल हैल्प करता है, क्योंकि समाज विज्ञान जिहड़ा है ये जदों साडे समाज का अध्ययन करता है तो साड़ी जिहड़ी राजनीतिक अवस्था है वो भी साडे समाज नूं चलाउण दे विच बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि साडी राजनीति दे विच जिहड़ा है कानून भी आ जाता है और ये वास्ते जड़ियाँ पॉलिसीज़ चलदियाँ हैं वो भी आ जांदियां हैं। तो इस और जड़ियाँ ये हुण कानून बनता है या पॉलिसीज़ बनदियां हैं वो किस तरीके बनदियां हैं, वो साडे समाज की समाजिक अवस्था नूं देखदियां होया बनदियां हैं, उसनूं मुख रखदियां बनदियां हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी भी समाज का जिहड़ा पॉलिटिकल सिस्टम असीं देखना है तो वो उस समाज दीयां दशावां दे अकॉर्डिंग, कंडीशनस के अकॉर्डिंग हुंदा है। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम होर ढंग दा है, इंग्लैंड का पॉलिटिकल सिस्टम होर ढंग दा है, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम होर ढंग दा है। पर यह होर ढंग दा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उस कंट्री दे सोसाइटी दियां जो कंडीशनस हैं उस अकॉर्डिंग उन्हां दा पॉलिटिकल लैवल जिहड़ा आ वो हो जाता है। दैट मीन अगर असी पॉलिटिकल लैवल नूं मेनटेन करना तो सानू सोसाइटी नूं भी देखना पैना है। क्लीयर कि सोसाइटी नूं भी देखांगे कि सोसाइटी दी की डिमांड है, किस तरह का रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई लॉ बनता है, कोई कानून बनता है, वो साडी सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है ना, कि साडे सोसाइटी दे विच किस तरह की कंडीशन है, किद्दां दे क्राइम हो रहे हैं, वीमेंस के प्रति सोसाइटी का की नज़रिया है, बच्चों के प्रति सोसाइटी का की नज़रिया है, उस तरीके के जोड़े कानून बन जाते हैं, उस तरीके का जोड़ा है पॉलिटिकल लैवल बन जाता है। इस तरीके दे नाल जोड़ा समाज विज्ञान और पोलिटिकल विज्ञान है एक दूजे के पूरक हैं, एक दूजे के नाल इन्हां दा जोड़ा है गहरा संबंध हुंदा है। यदि अदर एग्जाम्पल असी देख लैंदे आ कि मान लो किते वोटां दा माहौल है, वोटां पै रही हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर किसी एरिए दे विच वोटां पै रही हैं, तुसी देखते सुनते होवोगे पिछले टाइम दे विच किते ना किते वोटां दौरान कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो गया, देखते हो ना। तो हुण इहदे पिछे कॉज की है, रीज़न की है, की कारण है, क्यों दंगा फसाद हुंदा है? वो इस करके हुंदा है कि साडी पार्टी का लीडर जितना चाहिए है या साडी पार्टी दे नाल कोई मिसहैपनिंग तो नहीं है, या असी अपनी पार्टी नूं जिहदा कहण दा भाव यह है कि असी अपनी या अपनी फेवर जिहड़ी पार्टी की फेवर है उन्होंने प्रैफरेंस दिंदे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक होर भी लै सकते हैं असी इहदे नाल जुड़दी हुई कि जदों किते वोटां पैंदियां हन तो साडी प्रैफरेंस की हुंदी है, इंडिविजुअली साडी सोच ये हुंदी है कि असी वोट उन्होंने पानी है जिहड़ा साडी कम्यूनिटी का है।
ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ, ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ, ਅਸੰਗਠਿਤ, ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਹੈ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਲੱਸ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮਾਜ। ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ, ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਐਡ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ? ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਵਰਤਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਸਮੀ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਔਰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ
ਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਇਨਫਾਰਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿਲਨ ਵਰਤਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਮਰਿਆਦਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਇਨਫਾਰਮਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਫਾਰਮਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਰਸਮੀ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਚੇਤਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ। ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਸ ਸੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੋਸਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਚੇਤਨ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਇਨਐਕਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪੈਸਿਵ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੇਤਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਭਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ।